महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग 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 महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। जिन्ना चिर दर्शन ना करिए अखी, कथा सुन के मन ना कोई परचाई। तेरा दर्श कीतियां दीन दुनी तर जावे, माड़ा मणके दी लोड़ रहे ना राईया। तेरा दर्श तुर दी नियामत, परमेश्वर दा दर्शन। परमेश्वर ने अपने दर्शन नूं वडियाई दे दित्ती कि जदों तुसी मेरा एक बार दर्शन कर लेंदे जो, तुहाडा परविष्ट रहे शरीर चिंता रोग दा डेरा ढाया। परमेश्वर ने जुगो जुग मातलोक विच अपनी खेल कीती। परमात्मा दी अगमता दी खेल एक नवेकले रूप विच होई, क्योंकि परमात्मा सदा ही सुभायमान है। परमात्मा आद तो जगात ते मद दे विच सदा ही एक ऐसे रूप विच है। परमात्मा दी उस अगमी तार विच अज तक कोई अंतर आया ही नहीं। वो परमात्मा जो सर्वव्यापक है, वो परमात्मा जो जरे जरे विच अपना वास रखता है, वो परमेश्वर जिसने अपनी होंद नूं मात लोक दे विच सदा ही तसवर किया। परमेश्वर ने हुक्म दिता, फरमान दिता कि गुरसिखो मैं तुहानू कुछ असूल कुछ निज़म दसदा हाँ, तुसी इन्हां निज़मां दे अनुसार चलना। गुरसिख दा जीवन की है संसार दे विच, जो अपने परमेश्वर दे दसे होए मार्ग ते चल सके। परमेश्वर दे चरनां विच अरज़ोई करे, अरदास करे, बेनती करे, हे अकाल पुरख ये जो जन्म है ये तुहाडा दिता होया है। इस जन्म दे विच मैं तुहाडे चरनां दे उस रूप विच सदा ही एक ऋणी आत्मा बन के रहना चाहुंदे हाँ, जिथे कदी कड़ी विछोड़ा ना होवे। परमात्मा ने उस विछोड़े नूं खत्म करन वास्ते तुहानू शब्दी जयकारा दे दिता। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो परमात्मा हंग आत्मा, परमात्मा ते आत्मा, आत्मा ते परमात्मा दी धार नूं सोहंग दा रूप दे दिता। तू मेरा ते मैं तेरा। ये आत्मा उस परमात्मा दी है। परमात्मा ने अपना कोई नाम संसार च पहला दिता ही नहीं। आत्मा दा वो रूप जिहड़ा कदी किसी ने देखिया ही नहीं सी। सो परमात्मा हंग आत्मा, परमात्मा ते आत्मा, आत्मा ते परमात्मा दी धार नूं सोहंग दा रूप दे दिता। तू मेरा ते मैं तेरा। परमेश्वर अपनी आत्मा नूं कहंदे ने, ऐ आत्मा तू मेरी है ते मेरी ही रहना। असी सारियां आत्मा उस परमात्मा दियां हां। उस परमात्मा ने शब्दी जयकारे दे विच सोहंग नूं मान दे दिता। तू मेरा ते मैं तेरा। आत्मा परमात्मा दा मेल करना। महाराज सारे राजियां दा राजा, शेर सिंह सारे संसार नूं भै विच रखण वाली समर्थ ताकत, विष्णु
ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਹੈ, ਆਦਿ ਚਿਕਾਦ ਸਤ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦੀ ਜੈਕਾਰੇ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੰਚਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਚਮੁਖੀ ਤਾਜ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੀਵ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੌਕਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗੰਮੀ ਰਚਨਾ 24 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੀਵ ਹਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹਾਂ। 5 ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਐ ਭਗਤ ਆਤਮਾ, ਐ ਮੇਰੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਰਸਨਾ ਜੇਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੈਕਾਰਾ 5 ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, 5 ਤੱਤ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਤੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੌਲ, ਇਕਰਾਰ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਗੰਮੀ ਖੇਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੈ ਸ਼ਬਦੀ ਜੈਕਾਰਾ 5 ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 5 ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ ਮਾਰਗ ਸੌਖਾ, 5 ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਐ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦੀ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਖੋਲੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕਦੀ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀਵੇ ਗੁਰ ਪਰਵਾਸੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਸਦ, ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਡੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ, ਕਰਤਾ ਕੀਮਤ ਨਾ ਕੋਈ ਚਨਾਈ। ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਜੇਵਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਅਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਅਸੂਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਜੋਤ ਪੁਰਖੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ। ਭਗਤ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਤ, ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਆਇਓ ਪਰਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਫੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ 994 ਚੌਕੜੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਗਤ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਿਫਤੀ ਟੋਲੇ ਕੋਈ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਫਤੀ ਟੋਲੇ 24 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇਗੀ। ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ? ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਕਿ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਟ ਵਿੱਚ ਵਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਕੀਰੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਯੁਗ ਸੱਤ ਦੀ ਤਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਬਸਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ 184 ਜੂਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੋ ਦਰਸ ਕੀਆ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੇਲਾ ਗਿਆ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ 7 ਰੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 7 ਰੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 7 ਰੰਗ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। 7 ਰੰਗਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ 7 ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਲੰਘਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਗ੍ਰੰਥ ਨੰਬਰ 17, ਗ੍ਰੰਥ ਨੰਬਰ 18, ਗ੍ਰੰਥ ਨੰਬਰ 8, ਗ੍ਰੰਥ ਨੰਬਰ 10 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 7 ਰੰਗ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ। 7 ਰੰਗ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਸਾਨੂੰ 7 ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਤ ਦੀ ਤਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਅਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਪਤ ਸ੍ਰਿਖੀ ਹੋਏ, ਸਪਤ ਸ੍ਰਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿਖੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੰਗ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਪਤ ਸ੍ਰਿਖੀਆਂ ਨੇ ਸਪਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਅਗੰਮੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੰਗ 7 ਰਿਖੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ 7 ਰਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ 7 ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਇਹ 7 ਰੰਗ ਸਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਬ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਮੁਖਾਤਬ ਰਹੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 7 ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹਿਬ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਣ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਏਕਮਕਾਰ ਆਦਿ ਨਿਰੰਜਨ, ਅਬਨਾਚੀ ਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹ ਸੱਤ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇਕਰ 2-4 ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 18 ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਦਿਵਸ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਛ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ 18 ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਦਿਵਸ ਸੀਗਾ। ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੀ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਜੇਠੂਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ 1972 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 10 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਕਤ 18 ਭਾਦਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? 18 ਭਾਦਰੋਂ ਕਹਿ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਦਿੱਤੀ ਵਡਿਆਈਆ, ਮੈਂ ਜਸ ਗਾ ਨਾ ਸਕਿਆ ਬੁੱਲੀ, ਸਿਫਤਾਂ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈਆ। 18 ਭਾਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਜੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਬਲਗਾਰੀਆ ਛੱਡਿਆ ਜੋਗੋ ਸਲਾਵੀਆ, ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬਲਗਾਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। 18 ਭਾਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਗਾਰੀਆ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 18 ਭਾਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਲਗਾਰੀਆ ਦਾ ਲੇਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਬਲ ਨੇ ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੱਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜੱਗ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਬਲ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਤਪੱਸੀਆਂ ਸੂਫੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ, ਉਸ ਜੱਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਦੀ ਰਸਦ 7 ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਸਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲਗਾਰੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਗਾਰੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਦਾਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਸ ਨਾ ਖੱਟਾ ਸੀ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਬਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਬਾਵਨ ਜੀ ਜੋ ਅਵਤਰੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਰਾਜੇ ਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨੀ ਬਲਗਾਰੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੇਖ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਦਾਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਬਲਗਾਰੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਲਗਾਰੀਆ ਦਾ ਲੇਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਗਾਰੀਆ ਦਾ ਲੇਖ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਵਨ ਜੀ ਅਵਤਰੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਵਨ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਰਾਜੇ ਬਲ ਦੇ ਦਵਾਰ 'ਤੇ 4 ਵੇਦ ਆਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਰਿਗ ਵੇਦ, ਸਾਮ ਵੇਦ, ਜੁਜਰ ਵੇਦ, ਅਥਰਵ ਵੇਦ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ 4 ਵੇਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਆਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜੋਗੋ ਸਲਾਵੀਆ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀਨ ਤਰਸਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀ ਕੁੱਲੀ,
18 ਭਾਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ, ਬੁੱਲ ਗ੍ਰੇਡ ਜਗਤ ਵਜੇ ਵਧਾਈਆ, ਉੱਥੇ ਵਧਾਈ ਵੱਜ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਲਾ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ, ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਵੇਖ ਵਿਖਾਈਆ। ਬਲ ਦੁਆਰੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 9 ਦਾਣੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤਰਸਿੰਧੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉੱਥੇ 9 ਦਾਣੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੜੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਕੀ 1387 ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਾਸਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ 9 ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਜੱਗ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ 'ਤੇ 9 ਦਾਣੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਲੇਖ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 9 ਦਾਣੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਲਏ। 9 ਦਾਣੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇਠੂਵਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ 9 ਦਾਣੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ 9 ਦਾਣੇ ਜਗਤ ਮੱਕੀ ਪੁੰਨੀ, ਚੱਕੀ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਈ ਰਖਾਈਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ 19 9 ਸੰਗ ਰਖਾਈਆ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਰ ਸਦਾ ਤੁਨੀ, ਤੁਨ ਆਤਮਕ ਰਾਗ ਦੇਣਾ ਦਰੜਾਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਯੋਗ। ਪਹਿਲਾ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਯੋਗ ਸੀ। ਰਿਖੀ ਰਕੇਸ਼ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਰਸਿੰਧੀ ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਲਾਵੀਆ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੇਲ ਸੰਜੋਗ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਲਾਵੀਆ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੇਲ ਸੰਜੋਗ। ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਕ ਦਿੱਤਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ 9 ਵੰਡ ਵੰਡਾਈਆ। ਰੋਜ਼ 19 ਵਾਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚੋਜ, ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਫਿਰੇ ਚਾਈ ਚਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਗ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਈਆ। ਮੈਂ ਨਿਉ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੱਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਚਾਰੋ ਕੁੰਟ ਵੇਖ ਵਿਖਾਈਆ। ਰਿਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਸਲੋਕ। 18 ਭਾਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਤੱਕਦਾ ਵਾ? ਉਸ ਵਕਤ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈਆ, ਮੈਂ ਤੱਕਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰ ਘਟ ਥਾਈਆਂ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਣੇ ਕਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹਸਤਕੀਟ ਘਟ ਘਟ ਤੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆਂ। ਦੇਣਾ ਦਰਸ ਸਾਹਿਬ ਅੰਡੀਠ ਬੈਠੀ ਤੇਰਾ ਰਾਤ ਕਾਈਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਤਰਸਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਰਨੀ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਜੋਗੀ ਰਿਸ਼ੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਰਖਾਈਆ। ਸੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਖਾਈਆ। ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੋਗ ਰਿਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ। ਧਰਤੀ ਕਹਿਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਕ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਤੇਰੀ ਆਮਦ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਓਟ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਓਟ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਖਾਈਆ, ਆਪਣੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਨਿੱਕੀ ਵੱਡੀ, ਵਡਨਾ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈਆ। ਤੁਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੀ ਸਦਾ ਤਾਰ ਤਿੱਖੀ, ਦੋ ਜਹਾਨਾ ਖੋਜ ਖਜਾਈਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਰ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਇਸ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਰ ਕਠਨ ਤੋਂ ਕਠਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਚ ਲਈਏ ਤੇ ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਦੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਦੀ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਭੁੱਖੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ ਦੀਦਾਰ ਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਕਰਮ ਦੀ ਵੇਖੇ ਚਿੱਠੀ, ਵਰਕਾ ਵਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਈਆ। ਤਰਨੀ ਕਹਿ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂ ਲਿਟੀ, ਤੂੜੀ ਖਾ ਖਾ ਕਰਮਾਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਰੇ ਖੇਲ ਸਾਚਾ ਹਰ। ਨੇਕ ਲੰਕ ਨਰੈਣ ਨਰ ਮਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਮੇਰ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਅਠਾਈਆ। ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੇਖ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਲੇਖ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ 9 ਵਾਰ ਰਸ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੈਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ CM ਜਨਰਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅੱਡਾ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੈਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਨੋਟੀ ਡੈਮ ਚਰਚ ਦੇ ਕੋਲ 101 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ ਅੱਡਾ। ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਤ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਓ ਭਗਤੋ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਜੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਮਾਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਣ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਤੇਰੇ ਚਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਇਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਵੇਖਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਭਗਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੇ ਬਚਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗੋਦ ਉਠਾਈਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰਜ, ਦੂਜੀ ਆਸ ਨਾ ਕੋਈ ਰਖਾਈਆ। ਕਿਉਂਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੁਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। 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 ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ।